यूक्रेन का हिस्सा जिहड़े 4 खिते सी ईस्ट दे विच जिन्हां दे विच खरसोन, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क ते डोनेट्स्क ये रशिया ने हथिया ले। रशिया नूं ये लग्या कि भी हुण ये जिहड़े चारों ही प्रोविंस इलाके जिहड़े ने वो असीं हथियाए ने अपना इंटरनेशनल वेट बनाउण लई ये दसीए कि जी इत्थों दे लोग ही रशिया नाल मिलना चाहुंदे सी। अमेरिका ने भी इस दे उत्ते यही कमेंट किया कि भाई ये जिहड़ा चारों थावां ते रेफरेंडम रशिया ने कराया ये जिहड़ा रेफरेंडम बिहाइंड बैरल ऑफ रशियन गन्स। अमरीका ने कहा भी इनू रिजेक्ट करो और इसनू रशिया एग्रैसर है और उन्हें द बैरल ऑफ द गन ये जिहड़ा इस किस्म का करवाया। इस बार 10 मैंबर जिहड़े ने वो अमरीका दे नाल खलोते कि भी ये रेफरेंडम इलीगल है। 4 मुल्क जिहड़े ने जिन्हां दे विच इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और गैबन उन्होंने एब्सटेन किया, यानी किसी पासे भी वोट नहीं पाई। जहाँ तक इंडिया इस हद तक डिगे रशिया जिवें डिग्या है रशिया के पैरों कि उत्थे सपोर्ट करे कि जी असी बिल्कुल रशिया के नाल बिल्कुल रेफरेंडम। हुण वो मूँह च कोड़ किरली फसी हुई है जो रशियन रेफरेंडम नूं सपोर्ट करके इंडिया खलोंदा है फिर सिख रेफरेंडम की की गल होएगी। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल विच एक बार फिर विंगे टेढ़े ढंग नाल रूस वालों यूक्रेन के कब्जा किए गए 4 अड-अड इलाकों में जबरदस्ती करवाए गए रेफरेंडम की हमायत की है। जे रूस वालों रेफरेंडम कराना जायज़ है तो फिर सिखां जां फिर कश्मीरी रेफरेंडम जिहड़े कानूनी करवा सकते हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो मैं ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम देख रहा सी साडे एक पाकिस्तानी वीर ने लिखा है कि पाकिस्तान दे विच जिहड़े किसानां वल्लों एकदम वड्डी गिणती दे विच प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भी उन्हां दी हमायत दे विच असीं कुछ कहीए। हालां मैं अज ही देख रहा सी साडे वीर सुखजिंदर सिंह बाजवारा ने भी सानू बड़ी डिटेल दे विच कहा सी कि भाई आ चल रहा कुछ, उन्होंने लिंक भी भेजे सी पर क्योंकि मैं तो बाहर भी ट्रैवल कर रहा सी, अज भी रेड आई फ्लाइट सी जदों तक मैं सवेरे पहुंचा साडे खास वीर ह्यूस्टन तो आए हुए सी, सो उन्हां दे नाल आलमोस्ट आफ्टरनून तक सी। सो मैं जदों तक किसी इशू बारे पूरे वेरवे नाल अपने आप नूं उहदे च मैं इमर्स ना करा मैं कुछ कहण तो गुरेज करदा, पर असीं समझदे हैं कि जिथे भी हक सच इंसाफ की गल होएगी जां हुंदी है असीं हमेशा ही उन्हां दे उस दे नाल खलोंदे और जिथों तक साडे पाकिस्तानी किसान वीरां भैणां दा ताल्लुक है असी तो समझते हैं कि भाई साडी तो उस जे ईवन पंजाब के हवाले नाल 5 आब शुरू ही आब नाल हुंदा है और सारी उस धरती की जे कोई मूल तौर दे उत्ते कोई पछाण है तो साडी खेतीबाड़ी नाल ही है। ये नहीं है कि भी कला उस खिते नाल एक जमाना सी 47 तो पहला जदों कि इंटरनेशनल मार्केट दे विच कणक जां दूजे दी मार्केट दे भाव जिहड़े ने वो जदों पंजाब दी कणक उस वेले साझा पंजाब सी वो मार्केट च आंदी सी उदों डिसाइड किए जाते सी और किसानां दा हाल हर पासे ही माड़ा है। इंडियन गवर्नमेंट का तो मूँह भन्निया गया खेती कानून वापस लैण करके, पर यह भी जैसे थे वाली गल ही है। किसानी का बहुत हुण भी अचानक पहला मीह पे नहीं, जे पे तो इन्नी तेज़ी नाल पे हुण खड़ी जिहड़ी है झोने की फसल भी और मंडियां च आया भी जिहड़ा वो बर्बादी वल गया है। सो पाकिस्तान दे विच फ्लड्स ने आलमोस्ट 1/3 पाकिस्तान को प्रभावित किया है और किसानां दे नाल साडी पूरी हमदर्दी आने वाले पीरियड च असीं इस दे उत्ते जरूर गल करांगे। असीं क्योंकि पिछला सैगमेंट भी इस हवाले नाल कीता है कि किवें भारती हुकूमत सिखां दे आज़ादी दे अपने हक लैण दे लई जिहड़े उन्हां वल्लों UN चार्टर इंटरनेशनल लॉ दे तहत रेफरेंडम की मुहिम का आगाज़ जिहड़ा इंग्लैंड तो होया उसकी लगातारता दे विच हुण टोरंटो दे विच चल रहा है, उस तो किवें रैटल्ड है, किवें वो कैनेडियन गवर्नमेंट के उत्ते एडवाइजरी
ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਲੈਜਡ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਜਾਂ ਦੰਬੀਪਣਾ ਜਾਂ ਦੋਗਲਾਪਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਰਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਗਰੇਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਖਿੱਤੇ ਸੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਸੋਨ, ਜ਼ੈਪੋਰਜ਼ੀਜ਼ੀਆ, ਲੁਹਾਂਸਕ ਤੇ ਡੋਨੇਟਸਕ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਵੀਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਨੈਟੋ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਡਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਨੇ, ਈਵਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੋਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬੈਰਲ ਆਫ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਨਸ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਨਸ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਰਲ ਆਫ ਦਾ ਗਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ 4 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਗੈਬਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਓ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਥਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਿੱਤਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੈਟ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ UN ਚਾਰਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਾਂ 4 ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਔਨ ਦਾ ਬੈਰਲ ਆਫ ਦਾ ਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਵੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਔਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਰੁਚਰਾ ਕੰਬੋਜ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਿਊਇੰਗ ਦਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। We have always advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ what they are talking। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ UN, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀਟੋ ਕਰਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਿਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਸ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਖੋਹ ਲਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਨ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਥੰਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਓ, ਨੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਕਰ ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਸੰਗ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਵੀ ਪੁਗਾਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਪਰਟਰਬਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਦੈਟ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ
ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ UN ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋੜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।